addressing this press conference with a view to bringing to your notice some startling developments in Telangana state. 3 days ago, there was governor's address in Telangana Assembly. Congress opposition party members protested against the empty promise being repeated in the governor's address. However, a couple of members were supposed to have gone beyond the limits of discipline. Nobody was hurt. Some harmless things happened. Even so, as somebody who has been in parliament and in assembly for 45 years, I take a strict view of what happens wrongly during the governor's address. Two of our members could be accused of having gone beyond a point. But the Chief Minister of Telangana state, who is working as a tin pot dictator in Hyderabad, took opportunity of the occasion, got almost all the legislative members suspended from the house. In fact, they passed a resolution to the effect disqualifying 2 members for the rest of their term. In my view, this is a case of gross unconstitutional step. From the viewpoint of parliament traditions, it's an outrage. It needs to be condemned by the whole nation. People of Telangana, of course, condemn it outrightly. There was spontaneous reaction against what happened to Telangana Congress legislators. We'll of course challenge it in the court. But why should MLAs be driven to court? Assembly has its own rights. I agree. It has lot of extraordinary rights, but there is a limit to those rights. It can't behave as it wants to, and assembly has been reduced to a tool of the chief minister's whim and wish. This is extraordinary, and I think the nation must take note of it. The media must take note of it. Lot of things are happening at the national level for you to take note of what's happening in Telangana. The 2 MLAs were disqualified from membership or Mr. Komatreddy Venkat Reddy, a former minister, a 4-term MLA, another Mr. Sampath Kumar, a scheduled caste MLA from my own district, Mahbubnagar. They are both dynamic legislators.
the active in the house and outside. So how can assembly do these things? I want the media and the nation and the entire set of political observers to take note of these things. I condemn this action of Telangana Legislative Assembly in strong terms in this connection. Sir, any delegations will meet with the President of India? Any delegations from there, they will meet with the President of India? No, at the moment, our party is agitating at the state level. Our political workers of all parties, irrespective of ideologies, have condemned this. People are reacting spontaneously. There is tremendous indignation against this stupid act of the Telangana Assembly and the Chief Minister. The problem with assemblies where some of these regional parties are in power is that they are being reduced to dummies by the Chief Ministers. Yeah. You want to speak on national politics? Man? Disqualification means that their seats are not vacant. Huh? Disqualification means that their seats are not vacant. Yeah, they want to hold by-elections. They have already notified to the Election Commission. No, we are not afraid of by-elections. We will win in any by-election. It's a question of principle. We cannot capitulate on constitutional principles. That's the idea. And I am very happy to tell you the people of Telangana have spontaneously responded and protested. In a way, it helped Congress party in Telangana. Congress party is already on its way back with a bang. And that process has been accelerated by this step of Telangana Chief Minister. Sir, what do you have to say about his recent call for a federal front, in which he clearly wanted to exclude Congress out of it? Well, Telangana Chief Minister is losing ground in Telangana. All those who lose ground in their states try to elevate themselves in a false way. He is not meaning any serious business. It is just a bogus move. He himself knows that there is nothing left in Delhi besides Congress and BJP. I am not pretending for a moment that Congress party will be able to provide an alternative to BJP at the national level. Congress party will have to take the lead as the principal opposition party to get all other anti-BJP forces together. But here is I don't know what I should call him. I don't know what he will translate into Telugu. Here is a Don Quixote who thinks he will form a front. It's not a front, madam. It's a stunt. He knows it's an empty thing. So his third front is nothing but a stunt, sir. He doesn't know what to call it. For want of the name, he sometimes calls it front, he sometimes calls it federal front, sometimes calls it third front. But whatever name you may give, it is simply a stunt which is not
taken note of by anybody, and everybody in Telangana is laughing at the idea. నేను ఢిల్లీలో 2 రోజుల నుంచి ఉన్నాను, హైదరాబాద్లో లేను. హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న పరిణామాలు ఏవవుతున్నావో చాలా విచారాన్ని, బాధను కలిగించేటువంటి పరిణామాలు. గవర్నర్ అడ్రస్ అప్పుడు కాంగ్రెస్ సభ్యులు గవర్నర్ వ్యతిరేకం కాకుండా గవర్నర్ అడ్రస్లో ఉండేటువంటి తప్పుడు సమాచారం గురించి ప్రొటెస్ట్ చేశారు. ఎవరు కూడా పెద్దగా డిస్టర్బ్ చేసింది లేదు, ఎవరికి పెద్దగా హాని జరిగింది లేదు. కానీ కొందరు ఎమ్మెల్యేలు, మా వాళ్ళు కూడా ఒక మేరకు మించి ముందుకు వెళ్ళినట్టు నేను గమనిస్తున్నాను. ఒక పాత పార్లమెంటేరియన్గా దానికి మొత్తం టర్ములోనే డిస్క్వాలిఫై చేసి వాళ్ళ బై ఎలక్షన్లు పెట్టించే దూరం వెళ్ళడం అంటే ఇది నియంతృత్వము, నికృష్ట నియంతృత్వము. నియంతృత్వ ధోరణి హైదరాబాదులో కేసీఆర్ నియంతృత్వ ధోరణి విలయనాట్యం చేస్తున్నది. ఈ విలయనాట్యం వ్యతిరేకంగా మేము తెలంగాణ స్థాయిలో, అవసరమైతే జాతీయ స్థాయిలో కూడా తిరుగుబాటు బావుట ఎగరవేస్తాం. తెలంగాణలో గత 2-3 రోజులుగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలనే కాకుండా, కాంగ్రెస్ అనుకూలమైనటువంటి ఓటర్లనే కాకుండా సామాన్య ప్రజల్లో గొప్ప రియాక్షన్ వస్తుంది. అప్రయత్నంగా వస్తుంది, స్వచ్ఛందంగా వస్తుంది, సిద్ధాంతాలకు సంబంధం లేకుండా వస్తుంది. ఎందుచేతంటే ఇది నియంత చర్య. ఈ చిన్నపాటి నియంత్రలు చాలామంది వచ్చారు, పోయారు. కేసీఆర్ కూడా పోతాడు, చాలామంది పోయారు, ఆయన పోతాడు. పోవాలని కాదు, పోయినా ఉన్నా ప్రజాస్వామిక పద్ధతి ఉంది, రాజ్యాంగ పద్ధతి ఉన్నది. అదేది లేకుండా చేయడం అనేది చాలా దుర్మార్గం. ఇలా చేయడం వల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీకే లాభం జరిగింది. అందుకు సంతోషంగా ఉన్నాం. కానీ లాభ నష్టాల విషయం కాదు. భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం బ్రతికుంటేనే, కొన్ని మర్యాదలు పాటిస్తేనే, కొన్ని హద్దులు పాటిస్తేనే ప్రజాస్వామ్యం బ్రతుకుతుంది. ప్రజాస్వామ్యం బలమైన తర్వాత మనం ఎవరం బతకం. కేసీఆర్ ఈనాడు చీఫ్ మినిస్టర్ కావచ్చు, రేపు ఇంకొకరు కావచ్చు. చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరైనా పాయింట్ కాదు. మర్యాదలు, లిమిట్లు చాలా ఇంపార్టెంటు. 2 ఎమ్మెల్యేలు కొంతమేరకు హద్దు మీరిపోతే మీరు మొత్తంగా హద్దు మీరేశారే. మీరెవరయ్యా ప్రజలు ఎన్నుకున్న ఎమ్మెల్యేలను పంపించేసేందుకు? మీరు సస్పెండ్ చేయొచ్చు వారం రోజుల కొరకు, 1 నెల రోజుల కొరకు. అంతకంటే మీకు హక్కు లేదు. నేను 45 ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా పనిచేసిన వానిగా నాకుండే అనుభవంతో చెప్తున్న మాట ఇది. కాబట్టి నాలాంటి అనుభవం లేని అమాయక ప్రజలు కూడా హృదయపూర్వకంగా స్పందించారు, అప్రయత్నంగా స్పందించారు. మన ప్రజాసామాన్యంలో ఏది అప్రజాస్వామికమో వాళ్ళు గుర్తించేటువంటి పరిజ్ఞానం వాళ్ళకు ఉన్నది. కాబట్టి దీని వ్యతిరేకంగా మేము తెలంగాణ స్థాయిలో, జాతీయ స్థాయిలో పోరాడతాం. తర్వాత అసెంబ్లీ బై ఎలక్షన్ అంటే మాకేం భయం కాదు. కానీ రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘిస్తుంటే మేము మిన్నకుండలేము. అసలు ఎమ్మెల్యేలను కోర్టులకు పంపించేటువంటి పరిస్థితి సృష్టించడం అది ముఖ్యమంత్రి తప్పు. అది క్షమాపణ వేడుకోవాలి. లెక్కైతే 2 నెలల క్రితం 3 నెలల క్రితం 4 నెలల క్రితం 5 నెలల క్రితం 6 నెలల క్రితం 7 నెలల క్రితం 8 నెలల క్రితం 9 నెలల క్రితం 10 నెలల క్రితం 11 నెలల క్రితం 12 నెలల క్రితం 13 నెలల క్రితం 14 నెలల క్రితం 15 నెలల క్రితం 16 నెలల క్రితం 17 నెలల క్రితం 18 నెలల క్రితం 19 నెలల క్రితం 20 నెలల క్రితం 21 నెలల క్రితం 22 నెలల క్రితం 23 నెలల క్రితం 24 నెలల క్రితం 25 నెలల క్రితం 26 నెలల క్రితం 27 నెలల క్రితం 28 నెలల క్రితం 29 నెలల క్రితం 30 నెలల క్రితం 31 నెలల క్రితం 32 నెలల క్రితం 33 నెలల క్రితం 34 నెలల క్రితం 35 నెలల క్రితం 36 నెలల క్రితం 37 నెలల క్రితం 38 నెలల క్రితం 39 నెలల క్రితం 40 నెలల క్రితం 41 నెలల క్రితం 42 నెలల క్రి
నేను నా హృదయపూర్వకంగా ఈ విషయాన్ని ఖండిస్తున్నాను. మా ఎమ్మెల్యేలను సమర్థిస్తున్నాను. ప్రజలను స్పందించేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్కర్లను స్పందించేందుకు అభినందిస్తున్నాను. నేషనల్ పార్టీ ఇంతవరకు సపోర్ట్ చేయలేదు సార్ ఈ కాస్ట్కి. జాతీయ స్థాయిలో చాలా పరిణామాలు ఉన్నాయి. అసలు తెలంగాణలో జరుగుతుందని కూడా మీ దృష్టి, మన తెలుగు కరెస్పాండెంట్ దృష్టికి తప్ప మిగతా నేషనల్ కరెస్పాండెంట్స్ దృష్టికి పెద్దగా లేదు. అందుచేత పార్లమెంట్ జరుగుతున్నది, ఇటీవల బై ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ ఆశ్చర్యకరంగా వచ్చింది. అందుచేత జాతీయ దృష్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాదులో జరిగే విషయాలపైన వెళ్ళడం లేదు. ఇప్పుడే తమిళనాడులో కొత్త పార్టీ వచ్చేసింది, ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో తెలుగు కొత్త పార్టీ వచ్చింది. ఇన్ని పరిణామాలు ఉన్నాయి కాబట్టి హైదరాబాద్ జరుగుతున్నటువంటి ఈ నికృష్ట నియంతృత్వ చర్య పట్ల ఇంకా దృష్టి పోలేదు. కేసీఆర్ థర్డ్ ఫ్రంట్ సక్సెస్ అవుతుంది. థర్డ్ ఫ్రంట్ పెడతా అంటున్నాడు సార్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతా అంటున్నాడు. కేసీఆర్ తెలంగాణలో బలహీనమైనందుకు దృష్టి మళ్లించేందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నాడు. ఈ ఫ్రంట్ అనే మాట ఆయన స్టంట్గా పెట్టాడు. ఆయనకు తెలుసు ఈ ఫ్రంట్కు ఆస్కారం లేదని. ఆయన మమతా బెనర్జీ గురించి చెప్పాడు. మమతా బెనర్జీ కాంగ్రెస్తో సహకరిస్తుంది కదా జాతీయ స్థాయిలో. కాంగ్రెస్ను కాదని, బీజేపీని కాదని ఈ చిన్నపాటి ముఖ్యమంత్రికి స్పందించే వాళ్ళే ఉన్నారయ్యా. ఇద్దరితో విసిగిపోయి ఉన్నారు జనం అంటున్నారు. కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఇద్దరితో జనం విసిగిపోయారు కాబట్టి ఛాన్స్ ఇస్తారు. అయ్యా 4 సంవత్సరాలు వావి వరుస లేని సంబంధం బీజేపీతో పెట్టుకొని ఈ అక్రమ సంబంధాన్ని తొలగించుకుంటేందుకు తెలంగాణలో ఉండే ప్రగతిశీలక మేధావుల్ని, ఉదార మేధావుల్ని, అల్పసంఖ్యక వర్గాలను మోసగించేందుకు కొత్తగా పెట్టినటువంటి ఎత్తుగడ తప్ప మరొకటి కాదు. ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫ్రంట్, ఇట్స్ ఎ స్టంట్ అండ్ ఈ నోస్ ఇట్స్ ఎ స్టంట్. అండ్ తెలంగాణలో ప్రజలందరికీ కూడా ఇతను స్టంట్ మాస్టర్ అందరికి తెలుసు. ఇతని మాటకు విలువే లేదు తెలంగాణ ప్రజల్లో.